کیوں ہو جاتے ہیں؟ آگے بڑھنے کی لگن ہم میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں آپ یہ جو آپ کا سونی دھرتی پروگرام ہے اس کو لے کے آئے ہیں، اور میڈیا کے کام اطلاع دینا، انٹرٹینمنٹ دینا اور کیپیسٹی بلڈ کرنا. اگر ان کا محاسبہ کریں تو یہ مین 3 چیزیں سامنے آتی. میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ حکومت پاکستان نے پچھلے 3 سال میں 973 کروڑ روپیہ بجلی کے بلوں پر فی بل 35 روپے لے کے 9 ارب 73 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں لیا ہے. کیا اس کے افزانے میں قوم کی کیپیسٹی بلڈ ہوئی، قوم کو انٹرٹینمنٹ ملی، یا قوم کے لیے کوئی انفارمیشن آئی؟ اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں آ سکیں تو کیا میں سمجھوں کہ 9 ارب 73 کروڑ روپے میں خیانت کی گئی ہے؟ یہ حکومت وقت اس کا جواب دے گی. اور پرائیویٹ چینلز کو، حکومت کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. دوسری بات، آپ نے آج کی گفتگو جب شروع ہوئی تو اس وقت کہا تھا کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. نہیں، اب بھی ہے. اچھا ڈیمیج ہے لیکن ہے تو یہ ریڑھ کی ہڈی نا جی. بیٹا جس طرح کا بھی نکل جائے، آکنامہ بھی ہو رہا تھا تو بیٹا ہی ہے نا جی. اچھا، باہر کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے تو زراعت کی ریڑھ کی ہڈی پانی ہے، اور پانی کی ریڑھ کی ہڈی کالا باغ ڈیم ہے. اگر آپ نے کالا باغ ڈیم پہ اٹیک کیا تو دیکھ لیں یہ تانتا بنتا بنتا کہاں جلتا ہے کہ کس چیز پر آپ اٹیک کر رہے ہیں. اور اتنا بڑا جرم ہے کہ انٹرنیشنل سٹڈی آئی ہے کہ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی اگر آپ ضائع کریں تو $1 بلین ڈالرز. اگر 6 ملین ایکڑ فٹ پانی وہاں جمع ہونا ہے تو $6 ارب کا سالانہ نقصان 500 ارب روپیہ بنتا ہے. جنگ عظیم کی جو پریڈکشن ہے وہ یہی ہے کہ پانی کے اوپر ہوگی. مطلب میں جنگ سے ذرا ڈرتا ہوں جی، تو مطلب یہ صلح صفائی سے بات کر لیتے ہیں. آج میں کہنا یہ چاہتا ہوں، گندم پنجاب میں 1 مہینے 1.5 تک آنے والی ہے. بدین اور ٹھٹھا میں 28 فروری کو 1 مارچ کو ہارویسٹنگ شروع ہو جائے گی. اگرچہ بدین ٹھٹھا میں اس مرتبہ کم گندم ہے، سندھ میں مارچ میں ہو جائے گی. آج مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زراعت کو، اگر چودھری صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اور چودھری صاحب کو ان کے دور میں حکومت نے کہیں ٹکنے نہیں دیا، جو وزارت ذرا خراب ہونے لگی وہاں 10 دن دے دیں، اور آخر میں دیکھا کہ صحت کا بیڑا گرک ہو رہا ہے صنعت اس کا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں آپ ذرا ذمہ داری دیں، اللہ انہیں صحت دے. انہوں نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی، فوڈ منسٹر تھے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پنجاب میں فوڈ، ایگریکلچر، لائف سٹاک، فشریز، فارسٹری، ان کو یکجا کر کے ایک منسٹری بنا دیا جائے. اگر منسٹروں کی فوج موج ظفر کو کم کر کے 90 سے آپ 22 پھیلاتے ہیں، اور اگر یہ مسلم لیگ نون کا مطالبہ تھا تو بڑا دانشمندانہ مطالبہ تھا اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن اگر آپ وزراء کو یہاں پر لے آئیں، لیکن اصل جہاں پیسے کا ستیہ ناز ہوتا ہے وہ افسران جن کو ہم سادہ ان پڑھ لوگ بابو کہتے ہیں، وہ ڈی ایم جی گروپ کہتے ہیں، ان کی تعداد میں بھی یکسر کمی ہونی چاہیے اور پروپورشنیٹلی ہونی چاہیے تاکہ ملک کو واقع ہی بچت ہوتی ہوئی نظر آئے. شاہ صاحب، جب میں نے عرض کی گندم کی، ہم پہ بڑا احسان کیا جاتا ہے جی کہ ہم زراعت کو سبسڈی دیتے ہیں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی سبسڈی کی، کسی بھیک کی، کسی ایسی لعنت کی ضرورت نہیں ہے. برملا کہہ رہا ہوں ہمیں زراعت میں سبسڈی نہ دی جائے، لیکن کیا کیا جائے؟ ہمیں بین الاقوامی طور پر دوسرے ملکوں کے کسانوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے دیا جائے. کیسے؟ آج دنیا میں آج کی گندم کا ریٹ اگر نکالیں $370 تو فریٹ ڈال کر یہ 1340 روپے کی من بنتی ہے. ہماری 950 روپے کی جی 2008 میں، جب ڈیزل کا ریٹ 56 روپے تھا، یوریا بیگ کی بوری 600 روپے کی تھی اور ڈی اے پی کی 900 روپے کی تھی. لیکن اس میں مغل صاحب یہ بھی آپ چیز دیکھیں کہ 950 روپے من جب گورنمنٹ نے کیا ہے کسان اور کاشتکار کی بہتری کے لیے، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عام عوام جو ہے اس کو آٹے کی قیمت کس سطح پہ مل رہی ہے، کتنی سطح پہ جا رہی ہے؟ 18 کروڑ عوام ہو، 5 کروڑ کے لیے 13 کروڑ کا گلا دبا دینا میرا خیال ہے کوئی شعوری فیصلہ نہیں ہے. لہذا اس کو سوچے. میں نے بات کر دی. اچھا، میں یہ کیا کرنا چاہتا ہوں، 1340 روپے کی گندم کراچی آئے گی اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں. مجھ سے یہ آنے والے سال میں 75 لاکھ گندم ان کا ٹارگٹ. لیکن ہم امپورٹ کیوں کریں؟ 2 کروڑ 50 لاکھ امپورٹ کیوں کریں؟ کی اگر آپ کا رویہ زراعت سے بہتر نہ ہوا تو امپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں. کیسے جا سکتے ہیں؟ 3 سال پہلے آپ نے 70 لاکھ ٹن چاول پیدا کیا،
पिछले साल आपने 65 लाख टन पैदा किया, इस साल आप 55 लाख पे आए हुए हैं। दुनिया आगे को जा रही है, आप पीछे को सफर कर रहे हैं। खुदा आपको महफूज रखे। बात सुन लें मेरी, मैं गंदम का ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने ज़राअत से वो ताल्लुक ना निभाया, मैं लुडन की बात नहीं करता, मैं नारोवाल की या कसूर की बात नहीं करता, पाकिस्तान की बात है। अगर आपने ज़राअत से इसको बिजनेस के तौर पर, इसको साइंटिफिक लाइनों पर ना लिया, होगा नुकसान क्या होगा। ये अगर आप बाहर से आज गंदम इंपोर्ट करते हैं 75 लाख टन, तो आपको एडिशनल जो देना पड़ता है इस पर तकरीबन हमसे 72 अरब 82 करोड़ 73 अरब रुपया दुनिया की निस्बत आप हमसे गंदम 950 में खरीद के सस्ती खरीदेंगे। जब मेरा किसान इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से 73 अरब रुपया गंदम में सस्ता लेगा, और मुझे आप जो यूरिया सस्ती देते हैं ना जी, और यूरिया भी आप गैस सस्ती करके मुझे 12 करोड़ बोरी यूरिया इंटरनेशनल रेट पर आप 1400 रुपए में दें, मैं 72 अरब रुपया उसके लिए तैयार हूं देने को। जब आप मुझे 73 अरब गंदम में एडिशनल देंगे, यूरिया मुझे 72 अरब महंगी दे दें, आगे चलें। मैं 4 अरब लीटर डीजल यूज करता हूं सालाना, जिससे मैं 10 लाख ट्यूबवेल और 8.5 लाख ट्रैक्टर चलाता हूं। जब आप मुझे आज 80 रुपए वाला डीजल जब मुझे इंटरनेशनल प्राइस पे 56 रुपीज में देंगे, तो मुझे 92 अरब रुपए का फायदा होगा। मेरा बरमला ये ज़ाहिर है कि किसान को सुन ले, किसान को बैनुल-अक़वामी तौर पर इनपुट्स दे, किसान तैयार है, किसान से उसकी प्रोड्यूस बैनुल-अक़वामी तौर पर खरीदे, किसान तैयार है। अगर ये आज बर्ताव कर दिया जाए तो एक गंदम की फसल में मैंने देखा है तकरीबन हमें 64 अरब रुपए का नेट फायदा होता है। दूसरी बात मैं कह दूं, आप कहते हैं देहात में आप गए 28 प्रोग्राम किए, अल्लाह आपको जज़ा दे, लेकिन एनएफसी अवार्ड पाकिस्तान में सबसे पहले 1974 में आया। कहेंगे गंदम से इसका रिलेशन कोई नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा है। एनएफसी अवार्ड में पंजाब को उन्होंने कहा वेटेज देते हैं आबादी को 82%, उसके बाद आपके टैक्स हैं, ये वो है। जब आपकी 10 करोड़ की आबादी के बेस पे एनएफसी अवार्ड में आपको 52% हिस्सा मिला, और उन्होंने ये कहा कि 200 अरब रुपया डेवलपमेंट के लिए है। कितना बड़ा ये डाका है कि वो आबादी जिसकी बुनियाद पर आपने 200 अरब रुपया लिया, दूसरे सूबों को 50-50 अरब रुपया मिला, वो जब 200 अरब रुपया ले लिया, तो जिस वो आबादी कहां रह रही है जिसके बुनियाद पर लिया, देहात में रह रही है। 200 अरब में से चाहिए तो ये था कि अगर 60% आबादी देहात में रहती है तो 120 अरब रुपया देहात में जाता और 80 अरब रुपया शहरों में लगता। हुआ क्या, देहात में 50 अरब गया और 150 अरब रुपया आपने शहरों में इस्तेमाल किया, जो डाका डाला, जिसकी वजह से आपने ये पैसे लिए, उनके हकूक पर डाका डाला। और तीसरी चीज मैं ये कह दूं, मतलब यह कि जिसको हमें इधर उधर नहीं करना चाहिए, कालाबाग डैम की हमायत की बात हो या जिसकी भी बात हो, शाह साहब आप प्रोग्राम ये ऐसे करते रहते हैं, अब भी मौका है, हुकूमत अभी से तैयारी करके ज़राअत के लिए 4 चीजें बड़ी अहम है। पानी, मिट्टी के बगैर ज़राअत हो सकती है, दुनिया आज कर रही है, पानी के बगैर ज़राअत नहीं हो सकती। मिट्टी के बगैर ज़राअत कर सकते हैं हम, पानी के बगैर ज़राअत नहीं। दूसरी चीज रिसर्च, तहकीक के लिए जब तक आप रिसर्चर को, पीएचडी को भी एक बीए पास बाबू के तले चाटते रखेंगे, पीआरसी कितना बड़ा अदारा है। मैंने पूछा काम क्या है, तो माजी के एक मिनिस्टर कहने लगे मुगल साहब किसी से कैमरा ना मिले, पीआरसी फोन करे फौरन कैमरा आ जाता है, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं मिनिस्टर के सामने ये बात कर दूं, कहता है ऐसे आ जाता है। वो करता क्या मिनिस्टर के, पीआरसी का पीएचडी बंदा, सब्जी ताजा आ गई, बाबू के घर पहुंचा दी, गोश्त ताजा आया, भाई पीआरसी को निकाल के आप वहां लाएं जहां वो ज़राअत की तहकीक करें। तीसरी चीज मार्केटिंग, मैं अभी से हुकूमत को मुतनब्बे कर रहा हूं, खुसूसन पंजाब को, आपके गले में फंदा पड़ेगा। आज आप गंदम को एक्सपोर्ट करने में सुस्ती कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की गंदम बैठ गई है, फ्लड आया है, वहां कीड़ा आया है। अगर आपने 1350 में गंदम एक्सपोर्ट ना की, आने वाली गंदम जब पंजाब की कम अज कम 70 लाख टन अगर आपने खरीदारी को यकीनी ना बनाया, किसान की 950 रुपए वाली गंदम 750 में बिकी, तो वजीर आला पंजाब जितनी मर्जी मेहनत करते रहे, औलख साहब इस तूफान को नहीं रोक सकेंगे कि लोग दुरिया करेंगे। चौथा नुक्ता मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले बात की थी, आज हमें माजरत के साथ खुदा की कसम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं। वजह आपका मकसद यह है कि जिस तरह कहते हैं कि पुलिस का महकमा खत्म कर दें, जराइम खत्म हो जाए। मैं बताता हूं चौरी परवेज लाई ने, चौर साहब माइंड ना करें, सबसे पहले डंडा मार मुहिम में 12 अरब से उठा के 40 अरब पे ले गए। चौरी परवेज लाई 12 अरब से उठाया 40 अरब पे ले गए डंडा मार मुहिम, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से।
کیا کنٹرول ہوا بلکہ معاملات زیادہ خراب ہوئے. لہذا اس کے لیے آپ کو گورننس کو بہتر کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے صرف پیسہ الوکیٹ نہیں. جی بالکل ناظرین, یہاں بڑی ایک دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ایگریکلچر کے حوالے سے ہی. ہر ایک کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں, کسی میں شدت ہوتی ہے, کسی میں تھوڑی کم, لیکن وقت یہاں ایک بریک کا ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں.